Hi friends, this is our third video for the chapter current electricity, ज्याला आपण धारा विद्युत असं म्हणतो. In that current electricity, in the last video, we were at the point where how the electric current can pass through a good conductor and what is the resistance. Once again, we will recall within few minutes and then we will proceed further. In the last video, we have seen that what is the nature of a conductor before connecting it to the potential difference, and what happens whenever it is connected to the potential difference, how the electric current passes. काल मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे एखादा मेटल कंडक्टर, एखादी तार, एखादा धातूचा तुकडा याच्यातले इलेक्ट्रॉन फ्री असतात, मोबाईल असतात. ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहजसहजी संचार करू शकतात. त्यामुळे हे संचार करताना त्यांची दिशा वेगवेगळी असते. Some electron can travel to the left, some can travel in the upward direction, some can travel to the downward direction, some toward the right, some toward the left, and so their net effect is said to be zero. हे सगळे इलेक्ट्रॉन कोणत्याही दिशेला पडत असल्यामुळे त्यांचा काही प्रवाह तयार होत नाही. म्हणून एखादा लोखंडी तुकडा मी जर हातात धरला तर मला शॉक बसत नाही. पण समजा आता हा लोखंडी तुकडा आपण बॅटरीच्या दोन टोकांमध्ये जोडतो. If it is connected to the positive terminal of the battery and negative terminal of the battery, then what happens? Now a potential difference is created. This point is said to be at higher potential, this point is said to be at lower potential. इकडे इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे, इकडे पॉझिटिव्ह चार्जची संख्या जास्त आहे. मग आता स्वाभाविक आहे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पातळीकडे कमी पातळीकडे होते. म्हणजे इलेक्ट्रॉन कॅन ट्रान्सफर फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू द पॉझिटिव्ह, while the positive charge can transfer from plus to the minus. They will flow now in one direction. This unidirectional flow of electron is said to be current. Current is equal to R upon it is equal to Q upon T, where R is the current in ampere, Q is the charge on the electrons and T is the time period. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनवर किती चार्ज असतो? प्रत्येक इलेक्ट्रॉनवर इतका चार्ज असतो. One electron is containing 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This much amount of charge is present in every electron. These electrons, along with their charge, they are transferred from one place to the another, and the current flows. हा जो करंट आहे आपण कोणत्या सूत्राने देतो आणि कसा मोजतो? करंट एंपियर मध्ये मोजतो. 1 एंपियर म्हणजे किती? If 1 coulomb charge is transferred in 1 second from a particular point, when the current is passing through the conductor, then from a particular point, suppose 1 coulomb charge is transferred in 1 second, then the current passing is said to be 1 ampere. म्हणजे एखाद्या वाहकाच्या कोणत्याही काठछेदातून सुद्धा इथे आपण समजा इथे आहोत, एका सेकंदाला 1 कुलम, दुसऱ्या सेकंदाला 1 कुलम, तिसऱ्या सेकंदाला 1 कुलम, तर वाहणारा प्रवाह त्या करंटचा प्रवाह किती आहे? 1 एंपियर पर सेकंड. Here, if 1 coulomb charge is transferred in 1 second, the current passing through it is said to be 1 ampere. करंटचे दुसरे पण एकक आहेत. करंट जसा एंपियर मध्ये मोजतात, तसा मिली एंपियर मध्ये पण मोजतात, तसा मायक्रो एंपियर मध्ये पण मोजतात. सोप्या भाषेत सांगतो मी तुम्हाला, 1 एंपियरचा हजारावा भाग म्हणजे मिली एंपियर. 1 एंपियरचा 10th भाग म्हणजे मायक्रो एंपियर. आता इकडे बघा आपण 1 मिली एंपियर इक्वल टू 10 to the power minus 3 एंपियर किंवा 1 मायक्रो एंपियर इक्वल टू 10 to the power minus 6 एंपियर. तुम्हाला सोपं लक्षात ठेवा, 1 एंपियरचा हजारावा भाग म्हणजे मिली एंपियर, 1 एंपियरचा 10th भाग म्हणजे मायक्रो एंपियर. These are the different units of measurement of current. Now, in the last video, we started resistance and the Ohm's law. Resistance ला आपण काय म्हणालो? अडथळा, विरोध. When the electrons are transferring inside the conductor in the form of an electric current, they will collide on the atoms. They may have hindrance. त्यांना अडथळा निर्माण होतो. इलेक्ट्रॉन जेव्हा एकाच रेषेत पळत असतात तेव्हा त्या मेटल कंडक्टर मध्ये असणाऱ्या अणूंवर ते आदळतात.
आणि त्यांच्या गतीला, त्यांच्या पळण्याला, त्यांच्या प्रवाहाला विरोध निर्माण होतो. त्या विरोधाला आपण काय म्हणतो? रेझिस्टन्स. या रेझिस्टन्सच्या संदर्भात ओहमने एक लॉ मांडलेला आहे. हा लॉ शॉर्ट स्वरूपात मी तुम्हाला सांगतो. इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टंट, जर वाहकाची भौतिक अवस्था कायम आहे, म्हणजे काय? वाहकाची लांबी कायम आहे, वाहकाची रुंदी कायम आहे, वाहकाचं तापमान कायम आहे, वाहकाचं मटेरियल कायम आहे, जोपर्यंत या सगळ्या कंडिशन कायम आहेत तोपर्यंत I is directly proportional to V. म्हणजे जेवढं करंट वाहतं तेवढं विभवांतर असतं, विभवांतराला ते समानुपाती असतं. The current is directly proportional to V. As we have written, I is directly proportional to V. मला जर एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट काढायचा असेल तर काय लिहू शकतो मी? I is equal to K into V. Or you can write I multiplied by 1 upon K into V. हा K इकडे आणला आहे. I into 1 upon K is equal to V. या 1 upon K ला आपण काय म्हणतो? R. This R is nothing but the resistance. याला अडथळा किंवा रोध म्हणतात, जो मोजता येतो आपल्याला. The formula can be rearranged as IR is equal to V किंवा V is equal to IR. Where V is the potential difference, R is the resistance and I is the current. हे जे रेजिस्टन्स आहे ते पण आपल्याला मोजता येते. 1 व्होल्ट डिवाइडेड बाय 1 एंपियर इक्वल टू 1 ओहम. म्हणजे एका वाहकामध्ये 1 व्होल्ट विभवांतर असताना 1 एंपियर करंट वाहत असेल तर त्या वाहकाचा रोध 1 ओहम असतो. If 1 volt potential difference is there in the conductor and if 1 ampere current is passing, then the resistance of that conductor is said to be what? 1 ohm. Resistance can be calculated in this way. The resistance is given by Ohm's law. आपल्याला परीक्षेमध्ये हा Ohm's law येतो, त्याचं स्टेटमेंट आपल्याला सांगावं लागतं. When physical state of a conductor remains constant, comma, the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference. साधी बाब आहे. समजा या पट्टीला सध्या सेम पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, काहीच पोटेन्शियल डिफरन्स नाही, लेवलला आहे. मी सुद्धा पट्टी एका बाजूला उचलली, V इज इन्क्रीजिंग, I विल इन्क्रीज. मी आणखीन उचलली, V विल इन्क्रीज, देन I विल इन्क्रीज. व्हॉट इज आर? इट इज द फ्लो ऑफ करंट. मी सुद्धा इथून एक चॉकपीस सोडला तर तो घरंगळत खाली येईल. हा घरंगळत जाण्याचा जो वेग आहे त्याला आपण करंट म्हणतो. हे करंट कशावर अवलंबून आहे? पोटेन्शियल डिफरन्सवर अवलंबून आहे. If you are increasing the potential difference, the current will also increase. How we can increase it? सेल बदला. एका सेलच्या ऐवजी 2 सेल वाढवले, पोटेन्शियल डिफरन्स will increase. 2 च्या ऐवजी 3 सेल वाढवले, पोटेन्शियल डिफरन्स will increase. You can increase the potential difference. Similarly, the current will also increase, but in all these conditions, the resistance will remain constant. जोपर्यंत वाहक कायम आहे, या उदाहरणात बघा, हा वाहक कायम आहे, तर त्या वाहकातील अडथळे सुद्धा कायम आहेत. They will remain as it is. Now, after resistance law, now we will proceed further toward the resistivity. रोधकता. याला आपण रो या अक्षराने लिहितो. रो पी सारखं लिहिलं आहे. रो काय आहे? रो कशाला म्हणायचं? What is the resistivity? How we can calculate the resistivity? सोप्या भाषेत सांगतो मी तुम्हाला. समजा एका वाहकाची लांबी 1 मीटर आहे. समजा एका वाहकाची लांबी 1 मीटर आहे. त्यामधनं 1 एंपियर करंट पास होते. If suppose 1 meter length of that conductor and we are passing unit, that is 1 ampere current through it, then what is the resistance experienced by that conductor, experienced by the electron, is called as resistivity. Resistivity is nothing but it is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area. सोपी व्याख्या मी पहिल्यांदा तुमच्या समोर लिहितो, मग ते एक्सप्लेन करतो. Resistivity, it is the resistance, it is the resistance of a conductor which has unit length म्हणजे 1 मीटर and unit cross sectional area, unit cross sectional area, that is 1 meter square.
1 मीटर लांबीच्या वाहकाचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जर 1 मीटर स्क्वेअर मीटर असेल तर त्या वाहकाची रोधकता R या पद्धतीने दिली जाते. रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर सोपं करून सांगा. एखाद्या वाहकाचा रेजिस्टन्स हा कशाशी समानुपाती आहे? त्याच्या लेंथशी समानुपाती. लांबी जेवढी जास्त रेजिस्टन्स जास्त, लांबी जेवढी कमी रेजिस्टन्स कमी. सोपी व्याख्या आहे. हे पहा, इथून 10 किलोमीटर अंतर तुम्हाला पार करायचं आहे. रस्त्यावर सापडणारे खड्डे, उंचवटे, अडथळे जेवढे असतील त्याच्यापेक्षा जास्त असतील 20 किलोमीटर अंतर घेतलं तर, त्याच्यापेक्षा जास्त असतील 30 किलोमीटर अंतर जाणार असाल तर याचा अर्थ काय? लेंथ इज इन्क्रीजिंग. लेंथ जर वाढत असेल तर रेजिस्टन्स वाढतो आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाढत असेल तर रेजिस्टन्स कमी होतो. दुसरं एक सूत्र आहे पहा, R is inversely proportional to area. What is the square area? If area is increasing, याचं सोपं उदाहरण देतो. नळाला समजा अर्धा इंची पाईप लावला तर पाणी खूप फोर्सफुली बाहेर पडताना दिसतं, कारण त्या पाण्याला पळायला जागा कमी सापडते. अर्ध्या इंचाच्या 1 इंचाचा पाईप लावला, आता पाणी खेळतं येतं. 1 च्या ऐवजी 2 इंचाचा पाईप लावला, आता पाणी आणखीन खेळतं येतं. हिअर द रेजिस्टन्स इज डिक्रीजिंग ॲज यू आर इन्क्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दोन गोष्टी आहेत. द रेजिस्टन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, द रेजिस्टन्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. या दोन्हीचं एकच इक्वेशन लिहितो. R is directly proportional to L and inversely proportional to E. जर मला हे इक्वेशन असं लिहायचं असेल, R should be equal to R into rho वर लिहिलं असेल, R into rho into L divided by E. R is equal to rho into L divided by E. किंवा मग rho is equal to R into A divided by L. See, this is very important equation. याला resistivity म्हणतात. The resistivity is given by the formula rho is equal to R into A divided by L. एखाद्या वाहकाची रोधकता, त्या वाहकाचा रोध, त्या वाहकातून वाहणारा करंट आणि त्या वाहकाची लांबी या तीनही गोष्टींवर अवलंबून असतं. त्या वाहकाचा क्रॉस सेक्शनल एरिया सुद्धा, दॅट इज स्क्वेअर ए. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. म्हणजे R, A आणि L. हा भाग R कशात मोजतात? ओहम. एरिया कशात मोजतात? मीटर स्क्वेअर मीटर. लेंथ कशात मोजतात? मीटर. लक्षात येते तुमच्या? मी परत एकदा लिहितो पहा. रेजिस्टिव्हिटीचं युनिट काय त्यावर? रेजिस्टन्स कशात मोजतात? ओहम. एरिया कशात मोजतात? स्क्वेअर मीटर. लेंथ कशात मोजतात? मीटर. 1 मीटर कॅन्सल झालं, म्हणून रेजिस्टिव्हिटीचं युनिट काय तर ओहम मीटर. दिस इज द युनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिव्हिटी. सो रेजिस्टिव्हिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट कन्सर्निंग विथ द रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स बघितला आपण, रेजिस्टिव्हिटी बघितली, रेजिस्टिव्हिटी कुठल्या सूत्राने काढता येते ते बघितलं. आता आपल्याला पुढे सांगायचं आहे इलेक्ट्रिक सर्किट. याला आपण विद्युत परिपथ असं म्हणतो. इलेक्ट्रिकल सर्किट किंवा विद्युत परिपथ. परिपथ कशाला म्हणायचं मी मित्रांनो? परिपथ म्हणजे एखाद्या ठिकाणी जाण्यासाठी काढून दिलेला मार्ग. तुम्ही समजा एखाद्या अननोन ठिकाणी जाणार आहात, तुम्हाला अजिबात एखादी प्लेस माहिती नाही, तर मग तुम्ही तुमच्या परिचित माणसाला काय म्हणता, मला तिथलं ठिकाण माहित नाही, मला जरा कागदावर काढून दे. तर तो आपल्याला कागदावर काढून देतो. तो परिपथ काढताना सांगतोय बा इथं मंदिर आहे, मंदिरापासून थोडं उजवीकडे जा, मग तिथे एक विहीर लागेल, विहिरीपासून डावीकडे वळ, मग 4-5 मोठी झाडं लागतील, मग तिथनं सरळ जा, मग थोडं डावीकडे वळ, मग अमुक कधी शाळा लागेल, मग त्या शाळेच्या पुढे 4-5 ठिकाणी गेला, 4-5 घरं गेलास की माझं घर लागतंय. हे जे रेखाटन आपण करून देतो त्याला काय म्हणतो आपण? हा परिपथ आहे. जसं एखाद्या लग्नपत्रिकेच्या मागच्या बाजूला सुद्धा मंगल कार्यालयापर्यंत पोहोचायचं कसं, यासाठी एक परिपथ काढून दिलेला असतो. चौक काढलेला असतो, चौकामध्ये एखादा रस्ता काढलेला असतो, त्या रस्त्याला डावीकडे बांध दाखवतात, उजवीकडे बांध दाखवतात, समोर बांध दाखवतात,
मंदिराचं चिन्ह काढतात आणि ठराविक ठिकाणी मंगल कार्यालय असं दाखवलं जातं अँड वी युजेस दॅट अँड वी फॉलो दॅट डायरेक्शन. आता तर तुम्ही अगदी नवीन तंत्रज्ञानामध्ये असणारी माणसं आहे, तुम्ही जीपीएस वापरतात. तुम्ही पुण्याला मुंबईला गेला, अमुक एक ठिकाणी जायचं असेल तर कुणाला काहीच विचारत नाही, तुम्ही जीपीएस लावता आणि तुमच्या मोबाईलवर तुम्हाला सरळ सरळ मार्ग दिसत जातो. पूल आहे, पुलाच्या पुढे मग आणखीन एखादा रेल्वेचा पूल आहे, त्याच्यानंतर मग पुढे स्टेशन आहे, मग पुढे बस स्टँड आहे, लगेच दाखवत जातं ते आणि ते बघत 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 तुम्ही पुढे सरकता आणि तुम्ही इच्छित स्थळी जाऊन पोहोचता. मित्रांनो, ही गोष्ट लक्षात ठेवा, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम सुद्धा याच्यासाठीच काढावा लागतो. कारण इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम मध्ये कोणीतरी प्रवास करणार असतं. कोण प्रवास करणार असतं? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवास करणार असतं. समजा इथे बॅटरी आहे आणि या बॅटरीपासून चार्ज येणार आहे आणि तो चार्ज त्या संपूर्ण परिपथात फिरणार असतो, तरच मग ते इलेक्ट्रिकल वर्क डन होतं. हे इलेक्ट्रिकल वर्क डन होण्यासाठी त्या सर्किटमध्ये सगळी उपकरणं व्यवस्थित क्रमवार जोडावी लागतात. ती जर व्यवस्थित किंवा क्रमवार नाही जोडण्यात आली तर दॅट इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी फेल्ड. द इलेक्ट्रिक करंट विल गो इन रॉंग डायरेक्शन. इट मे क्रिएट सम डॅमेजेस फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस. आज मी तुमच्यासमोर एक सर्किट डायग्राम दाखवणार, नंतर तो कसा काढायचा, त्याला कोणते सिम्बॉल वापरायचे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. हा सर्किट डायग्राम बघा, इथे काय आहे बघा, बॅटरीचा एक प्लस टोक आहे, ते कुणाला जोडलेलं आहे? ॲमिटरच्या प्लस टोकाला जोडलेलं आहे. ॲमिटरचं मायनस टोक कुणाला जोडलेलं आहे? रेझिस्टन्सच्या एका टोकाला जोडलेलं आहे. रेझिस्टन्सचं दुसरं टोक कुणाला जोडलेलं आहे? प्लग के. प्लग केच्या एका टोकाला जोडलेलं आहे. प्लग केचं दुसरं टोक जोडलेलं आहे बॅटरीच्या निगेटिव्हला आणि मग या बॅटरीचं निगेटिव्ह टोक बॅटरीमधनं पॉझिटिव्हला जोडलेलं आहे. या दरम्यान या सर्किटमध्ये रेझिस्टन्सला एक व्होल्टमीटर पॅरलल जोडलेला आहे. बिकॉज व्होल्टमीटर इट शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन पॅरलल. हा रेझिस्टन्सला पॅरलल जोडलेला आहे. मग आता हा परिपथ पूर्ण आहे आणि क्रमवार आहे, बरोबर परिपथ आहे. असं जर झालं तरच काय होईल? करंट इथून निघेल, या वायरमध्ये ॲमिटरमध्ये जाईल, तो मोजला जाईल, तो करंट पुढे सरकेल, या रेझिस्टन्समध्ये जाईल, या रेझिस्टन्सच्या दरम्यानचं विभवांतर जे व्होल्टमीटर मोजेल, हा करंट पुढे सरकेल, इथे निगेटिव्ह प्लग केला येईल, मग तो इकडे येईल, मग निगेटिव्हला it will complete a circuit and then this electrical circuit will work. An electric work done will be there. Arrangement of different electrical appliances in particular sequence, in particular series is known as electric circuit diagram. इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आपल्याला एवढ्यासाठी बनवावा लागतो की आपल्याला सगळ्या परिपथातील उपकरणे क्रमाने व्यवस्थित जोडावी लागतात, तरच त्या पूर्ण प्रयोगामध्ये विद्युतधारा व्यवस्थितरित्या वाहते आणि तो प्रयोग व्यवस्थित होतो. हे करण्यासाठी कोणती संकेत चिन्ह वापरावे लागतात, सर्किट डायग्राम कसा काढावा लागतो, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.